पंजाब का आबो हवा पानी जमीन जिहड़ा वो पलीत हुंदा जा रहा है। पंजाब नूं बाकी सूबियां वाला देखना पै रहा, आखिरकार अजिहे हालातां 'च क्यों पहुंचा। ਇੱਥੇ ਕੋਈ महाराजा रणजीत सिंह ने आके इंसाफ नहीं करना। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ अफसर है भावें वो IAS है IPS है, इन्हां दे हत्थ विच ही सारी पब्लिक नूं जस्टिस देण दी ताकत है। कि उन्होंने मैनू कहा कि आ इंतकाल जिहड़ा हैगा आ कोई हैबोवाल जगह हैगी आ शहर दे विच ही, उत्थे दा इंतकाल एक पर्टिकुलर पार्टी के नाम से करना हैगा। मैं उन्होंने मौके पर कहता गया तुसीं सिफारिशां कराई जाते हो, ये तुहाडा हक किवें बनदा है दसो मैनू। तां इस तो पहला कि अगला सोमवार आंदा, ये वीरवार की गल है, तो मेरे शुक्रवार बदली के ऑर्डर आ गए। थोड़ी केड़ रखी जाती है, रंजिश रखी जाती है कि इदां दे थां ते जाके बंदे नूं सुट्टो जिथे इहनूं अकल आ जाए। मेरे कन्ना 'च गल पई, उन्होंने कहा कि कहना नहीं सी मनदा, हुण कहंदे पानी भी घरों ले जाके पीना पिया करो, फिर इहनूं पता लगेगा पंगा किवें लईदा। कुछ फैसले इदां दे भी करने पे जिहड़े लोकां दे हित दे विच नहीं सीगे, पर तुसीं चाहुंदे सी कि लोकां दे हित वाले फैसले होण, पर तुहाडे उपर प्रैशर पोलीटिकल क्लास दा रहा। लोक भले दे एक ऑर्डर सीगे, हुक्म सीगे, ते जिहदे नाल ट्रांसपेरेंसी भी रहनी सी, सरकार नूं रेवन्यू भी वध मिलना सीगा, लेकिन पोलीटिकल प्रैशर करके मुख्यमंत्री जी के आदेश करके वो हुक्म जिहड़े सीगे वधिया हुक्म सीगे, लेकिन वापस लेने पे। लुट्टां खोहां भी कोई सियासी आगुआं दे हत्थां ते जां उन्हां दे इशारे ते हो रहीआं। फैसला जो पोलीटिकल मास्टर करे वो ब्यूरोक्रेट नूं मन लेना चाहिए, क्योंकि जिहड़ी जवाबदेही है वो पोलीटिकल क्लास की है। कि बहुत सारिया नजायज़ चीज़ां होईयां, नौजवानों के कतल भी, धक्के, बहुत सारिया चीज़ां, ये अफसरां की नज़र दे विच रहीआं सारिया चीज़ां। वो समा इहो जिहा सीगा जिहदे विच कई बारी उस तरह के डिसीजन लैने पे कि कई लोगों ने जातियां हुईयां, लुट्टां खोहां भी हुईयां, कई पुलिस अफसर भी एक्सटॉर्शन का हिस्सा रहे, कई मर्डर का हिस्सा रहे। लगता कि संविधान उस टन्योर के दौरान चिक्के टंगिया गया, इसे करके असीं इन्हां हालातां 'च। तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है। अकाली गवर्नमेंट आउंदी है तो उदों मंत्रियां संतरियां दी चलदी है, तो जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आउंदी सी उदों जिहड़ी ब्यूरोक्रेसी है उहदे हत्थ बहुत सारिया चीज़ां आ जांदियां सीगीआं। जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह हैगे आ, रेयरली मेरा ख्याल मैं जिद्दां 1.5 साल उन्होंने टर्न्योर दे विच DC संगरूर रहा, एक बारी फोन आया मैनूं बस, तो बादल साहब का यह फायदा सीगा कि तुसी कोई भी क्रूशियल मसला हैगा जदों मर्जी उन्होंने नाल गल करके उन्होंने सलाह लै सकते सी। किहड़े अजिहे फैसले तुहानूं लगदा कि उस उन्हां 5 ते 10 यानी कि 15 कुछ साल के समय दे विच होए जिहड़े बड़े क्रूशियल सीगे, जिन्हां ने एक हिसाब नाल डायरैक्शन देनी सी। इन्होंने कोई इहो जी पॉलिसी नहीं लियांदी ਜਿਹੜੀਆਂ दो चीज़ों को हल करे। एक जिहड़ी खेतीबाड़ी की डाइवर्सिफिकेशन करे। नौजवान अज के दिन दे विच 1.5 लाख तो 2 लाख के करीब हर साल बाहरले मुल्कों भज रहा। कोई समा सीगा जदों महाराजा रणजीत सिंह के समय बाहरले मुल्कों के जिहड़े यूरोपीयन आर्मी के जरनैल होंदे सीगे उन्होंने नौकरी दी जाती सी। पंजाब दे विच 43% लोग है जिहड़े सस्ता अनाज लै रहे हैं, ट्रॉलियां च लैके आते हैं, वड्डे वड्डे जिमीदार है जिहड़े अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह 90,000 लोग पेंशनां लै रहे हैं जिहड़े कि एलिजिबल नहीं है। जिहड़ा मुख्यमंत्री है पूरे स्टेट का पंजाब का, वो वाली मंत्री देखते हैं, वो वाली अफसर देखते हैं कि वो चापलूसी पसंद करता है, कि वो ईमानदारी पसंद करता है, कि वो काम पसंद करता है। माफिया कहते कि बड़े तरीके का काम कर रहा पंजाब में, ये माफिया क्यों नहीं खत्म होया? माफिया शब्द जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच उहदा जिक्र क्यों रहा? इहनूं जिहड़ी पुश्त पनाह तां पोलीटिकली क्लास दिंदी है। सुरेश अरोड़ा जी आ, ही वाज DGP विजिलेंस, उन्होंने फोन आया कि लद्दड़ साहब फलां फलां जिले के विच फलां फलां जगह के उत्ते नजायज़ माइनिंग हो रही है। तो मैं उन्होंने कहा कि बहुत सीनियर अफसर से, मैं कहा सर बई जो भी हो रहा है तुहानूं पता ही है, जिन्ने हाई अफसर उन्होंने ध्यान है सारा।
ਵੈਸੇ ਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਦੋਸਤੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ SR ਲੱਦਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ IAS ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਦਾਨੀ, ਬਲਾਕ ਬੰਗਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਕੂਲੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ ਖ ਗ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਾਪਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ B.Tech ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪੈਕ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ M.Tech ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ IAS ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਫਰੀਡਮ, ਬੜਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਜ਼ IAS ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ IAS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਗਲ ਜੀ 100% ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ IAS ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਖ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ IAS ਅਫਸਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਭੋਗਲ ਜੀ, ਆਪਣਾ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੋਇਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ UPSC ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IAS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਚੋਇਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਜਾਂ IPS 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕਾਡਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, 3 ਮੇਲ 1 ਫੀਮੇਲ। ਅਸ਼ੀਤਾ ਰਾਏ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸੀਗੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-12 13-13 ਆਫਿਸਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਚਲੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ SDM ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ 2 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਰਨਿਓਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਦਸੂਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰਨਿਓਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਬੋਵਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਲੈਸਨ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਸਨਦ ਰਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਗੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ IAS ਹੈ IPS ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ IAS ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਲਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੋਗਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੇਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਦਾ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸੂਹੇ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਦਸੂਹੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਵਜਣ 6 ਵਜਣ 7 ਵਜਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ 5 ਵੱਜ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਆ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਆ, 200 400 500 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੋ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜਣ ਰਾਤ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਸੂਹੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DC ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਭੋਗਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ DC ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਧਨੌਲਾ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀ।
ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਗਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰਾਫਟ ਡੀਡੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਟੀਰਡਮ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਨਾਮ ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2012 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਆਫਿਸਰ, ਬਤੌਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਕਰੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ, ਧੱਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਭੋਗਲ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਦੌਰ ਸੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ, ਆਈਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਇਆ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 99% ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਮਰਡਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ, ਡੀਆਈਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਪੀਐਸ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਾਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਐਬਸੈਂਸ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਡੀਡੀਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਲਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਿਆ। ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਫਆਈਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਪ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੇਪ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਰੇਪ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਕਾਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟੀ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 376 ਰੇਪ ਦਾ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, SC ST ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਮਸਟ ਗੋ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਐਟ ਵਿਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਲਤ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ DC ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਟ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਹਿਸ-ਬੂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2003 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2000 ਮਈ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ DDPO ਹੈ, DC ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਨਕਲੂਡਸ ਆਲ ਵਿਲੇਜ, ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ general category women includes all women including OBC women including SC women also. SC men include SC men plus SC women. SC women only for SC, not general category OBC excluded, only for scheduled caste women. ਚਾਰੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਗਏ, ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਓ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਆਣ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ
ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਈਐਸ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਡ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਲਲਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭੇਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭੋਗਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1991 ਬੈਚ 1997 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਲੱਗਾ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਔਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਦਈਓ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਏ ਵੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਆਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਲਾਇਆ, ਫੇਰ ਸੋਹੰਗ ਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। BSP ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਝਾਓ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ DIG ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਗਏ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, SSP ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, DC ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜੇ ਦੋਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੁਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਡਾਂਸੀਵਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਲਲਿਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼
ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੇਅਰਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੀਐਮ ਨਾਲ 1 to 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫालतू ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1997 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ 2002 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 2017 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੇ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਪੋਗਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਨਿਓਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮਿਸਿਜ਼ ਭੱਠਲ ਵੀ ਆਏ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ 1960 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60s ਔਨਵਰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟਰਨਿਓਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਾਂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆਏ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 43% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 90,000 ਲੋਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3, 4-4, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 9-9 ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਲਈ, ਊਚ ਨੀਚ ਲਈ, ਭੇਦਭਾਵ ਲਈ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਢ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਭੋਗਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਅਫਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮਦਈ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਛੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਟ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੀ ਸਾਈਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ DGP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ 2015 ਦੀ। ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ, ਧਰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ 1996, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PIL ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ CM ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ CM ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਆ, 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੀਸ ਹੌਲੀ 5-5 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦੈਟ ਆਫਿਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਡਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਬਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਕਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀ ਰੂਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਨਪਲੈਜੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਫੰਡ ਦੈਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਲੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੋਗਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ SR ਲੱਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।